اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم اتباع مصطفیٰ میں آ جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یغفر لکم، فرمایا صرف اللہ محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ اس سے خدا راضی ہو جائے، اس سے رب راضی ہو جائے۔ اگر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ نمازی کسی اور مقصد کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ایک بندہ گرمی سردی نہیں دیکھتا بلکہ جب رمضان شریف آتا ہے تو وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کا بھی کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک بندہ کعبے کا حج کرنے جاتا ہے تو مقصد اس کا بھی کوئی اور نہیں ہوتا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بندہ اپنے کاروبار سے لاکھوں روپیہ نکال کے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا بھی مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی گردن کٹوا آتا ہے تو مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ تو رہے تمام احکامات خداوندی، فرائض ہیں، یہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس نے حج بھی نہیں کیا، روزے بھی نہیں رکھتا، جہاد بھی اس نے نہیں کیا، یعنی جتنے فرائض ہیں، احکامات خداوندی ہیں، ان میں سے کسی پر وہ عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے سوال کریں، اس سے اس کے دل کی بات پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کوشش اس کی بھی یہی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، یعنی وہ گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، لیکن رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہر بندے کی یہ کوشش، یہ تمنا دل کے اندر موجود ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیں تو میرا رب بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی عمل کر لو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام کر لو۔ یا اللہ کیا کام کریں؟ فرمایا محمد کے غلام بن جاؤ، سبحان اللہ،
फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। और जब बंदा इत्तिबा मुस्तफ़ा में आ जाएगा ना, तो फिर वो नमाजी भी बन जाएगा, फिर वो सखी भी बन जाएगा, फिर वो रोजे भी रखेगा, वो नेक अमाल भी करेगा, वो मस्जिदों को भी आबाद रखेगा, जब वो इत्तिबा मुस्तफ़ा में आ जाएगा। दीन से दूरी जो है वो फकत एक वजह से है कि इत्तिबा मुस्तफ़ा नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि बंदा दावा करे मोहब्बत मुस्तफ़ा का और फिर वो नमाज ना पढ़े, फिर वो मस्जिद को ना आए, फिर वो ज़कात ना अदा करे, फिर वो रोज़े आए तो वो रोज़ों का एहतिमाम ना करे, ये कैसे मुमकिन है? सहाबा तो फ़राइज़ तो बड़े दूर की बात है, सहाबा तो एक ज़र्रे बराबर भी अगर कोई अमल होता था ना, देखते थे कि वो आका ने किया है, वो आका ने किया है, तो सहाबा वो अमल करने की कोशिश किया करते, सुभान अल्लाह, करते थे, उस अमल को अपना दिया करते थे, अपनी जिंदगी में ले आया करते थे कि ये काम हमारे मुस्तफ़ा ने किया है, अब हम भी करेंगे। वो कि वो फर्ज ना होता, वो वाजिब ना होता, लेकिन हम सारे दावे करते हैं, हर दावा करते हैं, लेकिन हमारा हर दावा झूठा साबित होता है, झूठा साबित होता है। और उसकी बुनियादी वजह जो होती है वो ये है कि हमारे अंदर इत्तिबा मुस्तफ़ा है। हम अल्लाह के भी मानने वाले दावे करेंगे, बेशुमार बड़े बड़े दावे करेंगे, हुजूर के मानने वाले बेशुमार दावे करेंगे, लेकिन अमली जो काम होता है वो हमारे अंदर नहीं, और उसकी बुनियादी वजह इत्तिबा मुस्तफ़ा नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं। और सुनिए कि मुमकिन है कि एक बंदा नमाजी भी है, तमाम नेक अमाल करता है, मैं बार बार गिनती करता जाऊं तो इतना वक्त नहीं, यानी यूं समझ लें कि तमाम अहकामात खुदाबंदी पर अमल करने वाला बंदा है, उसके पास इस बात की गारंटी कोई नहीं कि उसके अमाल कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई गारंटी नहीं। नमाजी सारा दिन नमाजें भी पढ़े, तहज्जुद भी अदा करे, नवाफिल भी पढ़े, जब उससे आप सवाल करें कि क्या तेरी नमाज कबूल होती है या नहीं होती, तो वो यही कहेगा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमारा काम है पढ़ना, कबूल करना ना करना ये उस मालिक की मर्जी है, वो चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो ना करे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं ना, तो गारंटी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे अमाल को अल्लाह कबूल करता है। लेकिन एक नुस्खा उलमा ने बयान फरमाया है कि अगर बंदा ये जानना चाहता हो कि मेरी नमाजें कबूल होती हैं या नहीं होती, वो जानना चाहता हो कि मेरे नेक अमल कबूल होते हैं या नहीं होते, तो फिर वो एक तरीके से जान सकता है। वो तरीका क्या है? उलमा फरमाते हैं कि अगर बंदा नमाज पढ़ता है ना, नमाज पढ़ने के बाद उसके दिल में सुकून आ रहा है,